किछ कहिए टीवी ਦੇ तमाम दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। एक लंबे अरसे बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ रूबरू होने का मौका मिलिया। कारण ये कि दर्शक जानते हैं कि एक लंबा समा सेहत जी नासाज रही है, बैड रेस्ट पे सी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ दुआवां ने परमात्मा की उस अकाल पुरख की मेहर सदका फिर हौली हौली सेहत ठीक होने लगी है। गुरु नानक साहब का एक वाक है, जब तक दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। सो पिछले एक काफ़ी लंबे समय तो आप जो तो कह लो कि नवी सरकार होने के आई है, इस पीरियड के दौरान जो घटनाक्रम हो रहा है चल रहा है, इस संदर्भ उन्होंने देख भी रहे हैं, वाच भी रहे हैं और सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पहला सुनते रहे हम तक हुण कुछ कहन का जोड़ा मौका मिल बन रहा। और परमवीर मैं इस समय चाहांगी कि अज आप थोड़ा जिहा अपने वार्तालाप को किसी होर संदर्भ के नाल मतलब किसी होर रूप दे विच, संदर्भ नहीं रूप दे विच चित्रिए। तां इहदे विच कुछ चर्चावां जिहड़ियां ने वो तुसीं अपने तौर ते दर्शकों के सामने रखो, तो कुछ जी चर्चा है वो मैं अपने वालों दर्शकों के सामने रखांगी। तो मैं कहांगी मेरा ये विचार है कि सब तो पहला तुसीं मौजूदा सरकार दी जो नीतियां ने जो चल रहा है या मौजूदा सरकार के बारे में जो अपनी राय है वो दर्शकों के सामने तुसीं पहला पेश करो। जी शुक्रिया डॉक्टर। असल डॉक्टर साहब कल मैं इतों गल शुरू कर दी है कि कल एक मैं इंटरव्यू देख रही सी साढ़े मौजूदा सीएम साहब जोड़े है श्री भगवंत मान जी, ABP शायद चैनल सीगा, तो जे मैं क्लिक खाना खावा तो वो कह रहे थे कि अपना कुछ किसानों के संदर्भ की जो गल करिए, किसानों के संबंध कि कुछ पैसा जोड़ा है वो सेंटर सरकार वालों सेंटर सरकार दे तो कुछ पैसा जो 1500 मेरे ख्याल पर किसान सेंटर सरकार वालों तो बाकी पैसा मैं आप देवांगा। अच्छा सो तुसी कहोगे भी मेरा ख्याल सीधी बिजाई वाले की गल सीधी बिजाई वाले की गल हो रही सी। इस मैं शॉर्टकट दस रही थी। हुण जिहड़ी गल मैनू लगी कि इत्थे CM साहब कह रहे भी बाकी पैसा मैं आप देवांगा, और मैनू ये नहीं समझ आई डॉक्टर साहब कि CM साहब दे किहड़े शिप चलते हैं जां CM साहब किहड़े हीरे दियां खदानां दे मालिक ने कि वो बड़े दावे नाल कह रहे कि मैं शब्द इनवर्टेड कॉमिया च दर्शक रख लें कि मैं अपने कोलों देवांगा। सो दर्शक भी बैटर दस सकते हैं भी किहड़े उन्होंने CM साहब जिहड़े रोज़ खदाना खोदते हैं अपने हथी कही फड़ के हीरे दियां कि उहदे विचों ओह पंजाब दे किसानां नूं जिहड़ा मुआवजा देणगे, उन्हां नूं जिहड़ा मदद करनगे, तो बाकी पैसा उन्होंने कहा कि सेंटर सरकार उत्थे सेंटर दी सरकार आ जाती है। तो जो पंजाब की गल हो जाती है तो उदों भगवंत मान जी कहते मैं। सो ये तो हम भगवंत मान जी ही दस सकते हैं भी किहड़ियां खदानां तो पैसा वो लैके आउंदे ने जिहड़े आपकी जेब चों देणगे। तो जे भगवंत मान जी सेंटर की सरकार होगी तो दूजे पासे तुसी तो दोनों सेंटर की सरकार तो तुसी दोनों एक तकड़ी च तुल गए ना भी तुहाडे कोले इन्ना क जिहड़ा हैगा कुबेर हैगा धन दा कि सेंटर की सरकार नालों वध जिहड़ा मुआवजा तुसी किसानां नूं दे सकदे। हुण कारण डॉक्टर साहब ये है कि मैनू रोस इस गल का नहीं है, मैनू सिर्फ गिला इस गल का है कि भगवंत मान जी कह रहे भी मैं देवांगा। भगवंत मान जी का कहना यह बनता सीगा कि इन्ना सेंटर सरकार पैसा देवे तो इन्ना पंजाब सरकार देवेगी पंजाब के किसानों फिर तो गल जचदी सी और जायज़ सी। सो गल ये कि वो सेंटर की सरकार जां तो फिर ये कह देंगे कि भी इन्ना पैसा मोदी देवे तो इन्ना पैसा मैं देवांगा, फिर भी गल बनती सी क्योंकि मोदी साहब की पार्टी को मोदी साहब होर तो अरबां खरबां रुपया हैगा ही है, वो तो दे ही सकते हैं। पर गल इत्थे अड़ जाती है ना कि भगवंत मान को किहड़ा अरबां खरबां कारों का जाना पिया जिथों वो आपे कढ़ के लोगों की सहायता कर सकते हैं। फिर मैनू लग्या कि
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹ 180 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ LG ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, CM ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ CM ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ LG ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ੀਬ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸੇ 3 ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ LOP ਸੀਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਬੀ ਤੱਕ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਦਿਨ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ? ਔਰ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਸਾਊ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਗ, ਇਹ ਪੱਗ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪੱਗ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੱਗ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਸਜਾ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ 2-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਰੰਜਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਆਮ ਮਤਲਬ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਭੈਣੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੂੰ, नीचे आ जा और अपने भाई की बात मानो, अपने भाई के ऊपर यकीन नहीं है कि आपको। ये केजरीवाल साहब के वर्ड से सारे ने सुने होने हैं। अज ਉਹੀ कुड़ी दस रहे थे क्योंकि सानू टीचर ने वीडियो भेजिया ने, ठीक है जी, और उन्होंने दसिया कि ये ਉਹੀ कुड़ी है ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਲੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਟਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਟੀਚਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਮਾਨੂਕੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ। 4-5 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਖੜਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਦਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 24 घंटों में बेअदबी के दोषियों को पकड़कर जेल में डालेंगे। और कि अज तुसी देखो फिर उत्थे धरना लगा होया, मोर्चा लगा होया, लोग फिर अज बेअदबी का ते गोलीकांड का इंसाफ मंग रहे हैं। और पहला तुहाडे जिहड़े वकील है सरकारी वो जाके उत्थों टाइम लेंदे ने, एग्जैक्ट जो साडे कोले रिपोर्ट आई है उहदे मुताबक। उस तो बाद फिर जाते हैं 20 दिन का, फिर टाइम उन्होंने 15 दिन का शायद मंगया से, उन्होंने 20 दिन का देता। तो कोई गल नहीं कि तुसीं 20 दिन का टाइम ले लो, इंसाफ दो। जिथे 5 साल 7 साल बीत गए उत्थे होर 20 दिन सही, फिर भी कोई गल नहीं बनी। फिर जदों हाँ जी फिर तुहाडे फिर टीम जाती 6 महीने का टाइम मंगती आ, उत्थे फिर गहमा गर्मी होंदी आ उन्हां दे नाल प्रबंधकां दे नाल। ते कल 31 जुलाई नूं जदों उन्होंने वड्डा इकट्ठ किया बरगाड़ी के उस मोर्चे के विच, ते फिर तुहाडे स्पीकर साहब मानयोग स्पीकर साहब उत्थे पहुँचते हैं और फिर वही जड़ियाँ चिकनियाँ चोपड़ियाँ गल्लां करते हैं। हालांकि वो कहते कोई किसी सिट्टे ते गल पहुँची नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुसीं आप ही सुन लो वीडियोज़ कि उत्थे कुछ गुरसिख जिहड़े हैगे ने वो की कह रहे हैं उन्हों की मौजूदगी दे विच
कि सरकार कित्थों चलदी है सानू कहण दी लोड़ नहीं। वो कहते सानू विश्वास ही नहीं हैगा कि तुसीं इंसाफ दिवाओगे। उन्होंने साफ शब्दों के विच कहा कि सरकार कित्थों चलदी है, दिल्ली तो चलदी है। उन्होंने बकायदा नाम लिया, सानू नाम लैण की कोई जरूरत नहीं हैगी। बार बार सारे लोग नाम लै रहे हैं। सो साडे लैण नाल कोई छोटा वड्डा नहीं हो जाना। सो ये चीज़ां सीगियां। अगली गल डॉक्टर साहब, भगवंत मान जी कह रहे ने ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ, ਲੋਕ ਨੂੰ IT ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ABP ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਰਨੈਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ। 1762-63 ਦੀ ਗੱਲ, 62-63 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ, 61 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਮਿਸਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੰਗਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਬਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਲਾਏ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੈਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ
जिस तरीके नाल अज धीआं भैणां दी बेपत्ती हो रही है, इस तरह धीआं भैणां दी बेपत्ती नहीं हो रही सी, कुटमार नहीं सी हो रही। ये इतिहास आ दुनिया का कि महाराजा रणजीत सिंह के राज दे विच कदे कोई फांसी नहीं सी दित्ती गई किसी। और मैं बड़ी हैरानी हुई जो सर्च कर रहे थे तो सामने आया कि कोई जेल नहीं हैगी। अज तुसीं हुक्म दे रहे हो पंजाब की नौजवानी जिहड़ी कुराहे पई हुई आ ਉਹਦੀ रिहैबिलिटेशन ਨੂੰ इग्नोर करके तुसीं कह रहे हो भी मैं पुलिस ਨੂੰ हुक्म दे दिता भी इन्हां ਨੂੰ खत्म करो। पहली तो गल ये है कि गैंग पंजाब का कल्चर, गैंगस्टर पंजाब का कल्चर ही नहीं हैगा सी। हुण गैंग जिहड़ा हैगा इहदा उल्ट अर्थ ले लेंदे ने लोग। गैंग का मतलब एक ग्रुप, तो वह जिहड़ा ग्रुप का एक मुखी हो जाता, जिहड़ा लीडर बन जाता है, उन्होंने कह देंगे ने गैंगस्टर। स्टार तो स्टार बन गया गैंगस्टर। सो तुसी वो जिहड़े नौजवान जिहड़े परंपरिक जिहड़ियां सत्ताधारी पार्टियां हैगियां सी, उन्हां दे लीडरां ने जिहड़े अपने मफादां दे लई उन्हां नूं इस पासे तोरिया, वरत्या तोरिया, ते तुसी उन्हां नाल काउंसलिंग करन दी बजाए तुसी टीमां बनाओ। बड़े वड्डे वड्डे विद्वान बैठे ने, बड़े इंटलैक्चुअल तबका बैठा पंजाब दे विच, जिन्हां दियां टीमां बनाओ। कुछ रिटायर्ड IAS लो, कुछ अजिहे लोगों नूं जिहड़े साहित्य दे नाल जुड़े हुए ने, कुछ जिहड़े समाज शास्त्री ने, उन्हां नूं नाल लैके जिहड़े समाजिक वरतारियां ते चंगी पकड़ रखते ने कि समाज नूं सुचारू किस तरह बनाया जा सकदा। उन्हां लोगों दी टीमां तैयार करो ते ब्रिज बनाओ विचकार सरकार दे ते वो जिहड़े नौजवान भड़के, असीं नहीं कहंदे गैंगस्टर, तुसीं कहंदे हो तुहाडी भाषा दे विच वो गैंगस्टर ने, उन्हां मावां नूं पुछ के देखो और उन्हां दे विचकार एक ब्रिज तैयार बनाया जाए। उन्हां नूं काउंसलिंग करन। तुसीं अज मैं कहनी 100% कि उन्हां नूं तुसीं बिठा के पुछ लो कि तुहाडीआं मावां पिछे रुल रहीआं ने, पुलिस ने वो बजुर्ग माँ बाप दे किवें हड्ड कुट्टे, तुहाडी भैणां दी किवें चुन्नियां उतारियां पुलिस ने, जबकि उन्हां दा गुनाह ही कुछ नहीं हुंदा। वो तो कहते कि जिथे साडे पुत मिलते हैं जो गैंगस्टर है जिन्होंने गलत किया, मारो गोली फांसी दे दो। इत्थों तक कहने लिए मजबूर हो गए, पर उन्होंने माँ बुढ़े मापिਆਂ ਨੂੰ नहीं बख्शिया जा रहा, बख्शदी तुहाडी पुलिस। और उन्होंने के विचकार एक ब्रिज बना के उन्होंने रिहैबिलिटेशन वाले पासे आओ। पर तुसीं तो कहने कि मैं पुलिस को हुक्म दे दिता कि इन्हों खत्म करो। उन्हें मावां तो पुछो, उन्हें मां जम्मे आ, बिल्कुल पाले है, बिल्कुल कितना उन्होंने खून पसीना बेहा है जी, की कुछ उन्होंने किया है। और कहते हैं कि एक माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है तो 22 हड्डियां टुटण जिन्नी पीड़ एको वेले चलती है। इन्हां लोकां नूं की पता कि किस तरीके नाल बच्चा जम्मिया जांदा ते किस तरीके नाल पालिया जांदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मान साहब हालात उन्होंने इस पासे लै गए तो तुसीं कह दिता है कि भी उन्होंने खत्म कर दो। जिहड़ी खत्म कर दो दा मतलब कि उन्होंने मारो। जो इसे थोड़े वाक के फुल चढ़ाउंदियां अमल च लियाउंदियां वो एनकाउंटर जिहड़ा फेक है, लोग कहंदे फेक है, बहुत सारे इहो जिहे प्रूफ सबूत ने कि जिहड़े दसदे ने कि जेकर उत्थे सही तरीके दे नाल ओहदी जांच पड़ताल हो जाए तो 101% फेक एनकाउंटर होएगा। कारण ये कि मन्निया वो दोषी सी, उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए सी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया सी। एक बड़े बड़े कलाकार की जान लई सी, एक नौजवान की जान लई सी, जिहड़ा मापिਆਂ ਦਾ इकलौता पुत्र सी। सज़ा उन्होंने मिलनी चाहिए सी, पर हक तुहानू किहने दिता या पुलिस नूं किहने हक दे दिता है, राइट दे दिता है कि भी जिथे चाहे बिना सबूतों तो, जदों कि कोर्ट ने कानून ने हाले उन्होंने दोषी सिद्ध नहीं किया सी ते तुसीं चक के वो मार दिते। और लोग तो सगों परमीर ये भी कह रहे, बहुत सारे लोगों ने अपन फोन करके भी कहा कि जो एनकाउंटर होया ये एनकाउंटर उन्होंने नहीं होया बल्कि सबूतों का एनकाउंटर होया। बिल्कुल, लोग इत्थों तक भी कहने लिए मजबूर ने कि सबूतों का एनकाउंटर होया। सो तुसीं शक दे घेरे चों जिन्ने अज तक तुसीं फैसले लए ने वो तुहानू अज तुसीं फैसला लैंदे हो, जदों जनता ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ
तीसरा नेत्र खोल दिता है और सब दियां करतूतां दा उन्हां नूं पता है, कौन की कर रहा, किन्ने पानी च है, किन्ना लोक हतैशी है, सब पता। यही कारण है कि अज तुसीं देख लो हर तबका सड़क ते उतरिया होया तुहाडे खिलाफ नारेबाजी होई जाती है। तुसीं कह रहे हो कि लोग पंजाब दे मैनूं प्यार ही बड़ा करते हैं, और लोगों के प्यार तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जिमनी चोन संगरूर की तुसीं बुरी तरह हारे, जिथों तुसीं 2 बार बड़े वड्डे मार्जन से जिते सीगे, उत्थों तुसीं वड्डी लीड कीती सीगी ते उत्थों तुसीं बड़ी बुरी तरह हारे। और ये भी भुलेखा है कि लोकां जिहड़े श्री सरदार सिमरनजीत सिंह मान है कोई लोगों के बहुत हरमन प्यारे नहीं, ये असीं दावे नाल कहने, क्योंकि असीं लोकां नाल गल्लां बातां कीतियां ने इस संबंध च, पर तुहाडियां नलायकियां ने लोकां नूं मजबूर कर दिता कि उन्होंने उस बंदे नूं इलैक्शन जिता दी और तुसीं बुरी तरह हार गए। ये तुहाडी हरमन प्यारता जिहड़ी हैगी आ वो जग जाहिर हो गई। सो मान साहब लोगों के अखां दे विच घट्टा पाउणा छड्डो, क्योंकि हुण लोग जागरूक हो चुके ने। तुसीं एक बड़े वड्डे भरम दे विच हो कि लोगों ने शायद तुहानूं प्यार करते करके आम आदमी पार्टी को सत्ता दे विच लैके आए। नहीं, असीं शुरू तो डे 1 तो ही कह रहे हैं कि ये पार्टी जिहड़ी सत्ता दे विच आई है, इस सत्ता हासिल की इस पार्टी ने, वो लोगों के रवायती पार्टियां प्रति जिहड़ा गुस्सा सीगा, उस गुस्से दे विचों ये सत्ता तुहानूं प्राप्त हुई है। और तुसीं भुलेखे च बैठे हो, ये भुलेखा तुहाडा लोग कढ देणगे अगली विधान सभा इलैक्शन दे विच। लोक सभा इलैक्शन दे विच भी निकल बिल्कुल, जेकर तुसीं ना समझे, क्योंकि लोगों ने तुहानूं 92 जिहड़े MLA दिते हैगे ने अपना मत दे के। सो तुसीं लोगों के जज्बातां की कदर नहीं पाई, लोगों के भावनावां नूं तुसीं इग्नोर करके ते दिल्ली दरबार दे तुसीं जिहड़े हैगे आ ओह नतमस्तक बन गए 24 घंटे उन्होंने। जिवें आम डेरियां ते लोग जाते हैं तो उन्होंने बाबियां के चरणों के विच बैठ के, बड़ी दुख की गल है कि पग का रुतबा तो तुहानूं पहलां नहीं सी पता, क्योंकि तुहानूं इतिहास का पता ही नहीं। तुसीं तां तुहाडे सामने हुण जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया का भी दसता भी वो कौन सी कदों होए ने वो जरनैल जिहड़े तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के वेले दे दस्सी जा रहे हो। और पग की महानता तो तुहानूं बिल्कुल ही नहीं पता। तुहानूं इन्ना ही पता है, मैं दावे नाल कहनी है कि पग सिर्फ पंजाब के CM की कुर्सी प्राप्त करने पग जरूरी है, जद कि इस तत्थ नूं असीं मानते नहीं हैगे। और इस लोगों की इस मानसिकता का फायदा चुकन वास्ते तुसीं पग सिर ते धर लई। ते महाराजा रणजीत सिंह की तुसीं उदाहरण देती कि उन्होंने दे राज प्रबंध दे विच वख-वख सूबियां तो आके लोग जिहड़े हैगे आ, तो भाई उदों राज देखो पूरा भारत अंग्रेज़ों के पंजे दे विच सी, इत्थे विदेशी साम्राज सी। सो हर एक दी मैंटैलिटी हर एक दे नाल वार्तालाप दे लई करना जरूरी सी। हुण तुहाडा तां काबल कंधार तक नहीं हैगा ना राज, तुहाडा तां हिमाचल, राजस्थान ते जिहड़ा तुहाडा सौहरा है पिंड है अपना हरियाणे तो पिछे पिछे रह जाता, सूबी तक तुसीं तो सीमित हो। तो तुसीं वो गल्लां ना करो। दूसरी गल दस्तार की गल तुसीं कीती है ना परमवीर जी, वो दस्तार जिहड़ी है वो एक सिख की दस्तार जी जी वो श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी अगे नहीं चुकती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो असीं देखते हैं लोग कहते हैं, असीं देखिया भी है कि जदों मान साहब चोण जिते ने, चोण जितते सारे दिल्ली गए आ, केजरीवाल नूं मिले आ, ते केजरीवाल के पैरों के विच साढ़े पग सिर रखिया इन्होंने, तो लोगों ने तो उदों ही गल्लां करनियां शुरू कर दियां सी कि सिख की पग रोल दी, अंत जिहड़ी सिख की गैर रोल दी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब कि जे आपां इतिहास फरोलीए तो साढ़े छोटे छोटे साहिबजादे, एक की उम्र 7 साल की सी, 9 साल की सी, दोनों जदों उत्थे अपने सूबे की कचहरी च पेश किए जाते हैं तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिता कि ये छोटे दरवाजे में जो लंघणगे तो इन्होंने सिर झुक जूगा, पर उन्होंने पग नहीं झुकाई सी। मान साहब सिर नहीं झुकाया सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆ। ਐਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪੱਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਤਾ। ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਵੀ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਵਰਿਆਮ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੌਂਚ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪੈਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2828 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1436 ਏਕੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਧੁਰੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਮਵੀਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਕਲੀਆ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ 7 ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1500 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੰਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ है नहीं कि ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆ ਸਕੀਏ। दर्शकों डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, ये कोई सुनी सुनाई गल नहीं कर रहे। ਅਸੀਂ दौरा ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰੋ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖੜੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਨਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੱਠੇ ਦੱਥਾ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਈ ਬਟਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इदा नहीं करना चाहिए। कुछ बार मजबूर कर देंगे ने लोग ही कि तुसीं आ ना बोलो, सच्चाइयां सामने ना लैके आओ, कि कई बार समा जिहड़ा हुंदा इदां दा नहीं हुंदा कि आप सच्चाइयां सामने लैके वो कहंदे ना सच 100 पर्दे पाड़ के बाहर आ जांदा है, 100 बाहर आ गया। वो लोग रोए नहीं कि असीं किस तरीके दे नाल उत्थे अज करजाई होए पे आ। एक ने कहा कि मेरे 15-16 हज़ार रुपया करजा चढ़िया पिया, पर उत्थे जिहड़ा फंड इकट्ठा होया सीगा वो भी डॉक्टर साहब दस दिओ भी किवें उहदी दुरवरतों हुंदी है, क्योंकि आपां देखिआ उस फंड के वास्ते बहुत डिटेल जाने की लोड़ नहीं हैगी, कारण कि लोगों ने वीडियोज़ आप ही देख ली हैं ते लीडर्स ने आपे ही अपने खिलारे पा दिते हैं कि कौन कित्थे वरत गया, कौन कित्थे वरत गया, किनू किन्ना मिल गया, किनू किन्ना मिल गया, ते किस तरह इन्हां दीयां वंड वंडाइयां होईयां। तो हुण जिहड़ी इन्हां लीडरां दे विच आपस दे विच जिहड़ा कुक्कड़ खे उड़ाई जा रही है उहदा भी आपां नूं पता है कि की होया किवें होया। खैर इन्हां चीज़ां दे विच सिर्फ तो सिर्फ मारिया कौन गया, आम किसान ते आम किसान नूं हासिल कुछ नहीं होया। जिन जड़े अपने आप नूं बहुत वड्डे लीडर मानते सी उन्होंने उत्थे भी उस पैसे ते बड़ी ऐश की, क्योंकि बड़े बड़े होटलों के उन्होंने कमरे बुक होए, AC कमरे बुक होए गर्मियों के, उन्होंने नहीं होए बल्कि उन्होंने रिश्तेदारों के भी होए। जिमें जिमें उन्होंने मैडिकल फैसिलिटीज़ की अपन गल पता लगी कि कितना खर्चा हुंदा सी ते कितना बिल पेश किया जाता सी, वो भी अपन लोगों ने दसिया सब कुछ। क्योंकि ये नहीं है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी चुप सी, ठीक है, क्यों चुप सी? अज भी असीं गल नहीं कर रहे, ये जो मोर्चे के दौरान कोई 4 महीने लगातार असीं उत्थे रहे हैं और सारा कुछ क्योंकि वाचिया सी, ये सारी जानकारी जिहड़ी असीं उस अपने होटल तो भी जिथे रेस्टोरेंट के विच जिहड़े हॉस्टल दे विच रुके होए सी, इन्हां ने कमरे बुक कराए सी, उतों रिसैप्शन तो ये सारी जानकारी लई सी भी किहड़े लीडर का कितना खर्चा है जोड़ा है, और उन्होंने रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने दसिया कि भी रिश्तेदार भी इत्थे आके उन्होंने ठहरते नहीं, और बाकी जिहड़े आम लोग सी वो पराली ते पैंदे सी कि तंबू KFC के सामने तंबू लगा सी साडे KFC के मूहरे, उत्थे से उस तंबू दे विच ठहरे हुए सी आम लोग। बाकी गल यह है कि जिहड़ी गल हुण तक हुंदी आई जां जो ये रेड़ते पैंदे आए इन्हां संबंधी आपां गल नहीं कीती, कारण कि उस वेले शाह मुहम्मद दी इक्को सत्तर अपने सामने सीगी, वो सीगी कि शाह मुहम्मद गल तो सोई होनी जिहड़ी करेगा खालसा पंथ में जी, उस गल ते पहरा दिंदियां लगदा सीगा कि शायद ये जिहड़े लोग ने ये सानू किसी मंझधार चों कढ के किसी किनारे लाउणगे, साडी बेड़ी पार लाउणगे। पर उन्हां मलाहां ने भी गल वो कीती जिवें शाह मुहम्मद ने अगों कह दिता, शाह मुहम्मद एक जरनैल बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां, जिन्होंने जरनैल बनाया सी उन्होंने पिंड च छुरा मारिया लोगों ने, ते हुण कुक्कड़ खे उड़ा रहे हैं खिलारे। वाइट होटल दे विच जो कुछ होया वो भी असीं जानकारी सारी उत्थों रिसैप्शन तो इकट्ठी कीती सी, पर वो असीं इन्हां नूं सतर्क करदे रहे हैं कि भी तुसीं बंदे बन जाओ। 2-4 दिन पहलां असीं फिर उन्हां गरीबड़ियां नूं मिले हैं किसानां नूं, ते मतलब अंदर फट गया ते लगा कि हुण गल करनी बनदी है। ये लोग सच्ची पट रहे हैं, गल करनी बनदी सारे के सामने,
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਨਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਉਸ਼ਾ ਹਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ਼ਾ ਹਲਾਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸੀ ਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਲੀਆ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਖੜ ਕਰਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। TT ਬਣ ਕੇ, TC ਬਣ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ TT ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ TC ਹੈ, ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ TT ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਖਾੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਐਡੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਦਰਨ ਦੇ ਹਿਲਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲਾਓ। ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 100% ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ
ਸਕਦਾ ਆ ਹੈ, ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਜੀ। ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਸਾਥੀ 4 ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।